Born in an untouchable Mahar family, taught him what Indian society was like, what the constraints are, how the limitations of caste operated to be a drag on Indian identity, on Indian society. And his was a lifelong effort. His was a lifelong effort to rescue India from this drawback. And in this lifelong effort, he used multiple tools. Politics was central to it. Surely, politics was what drew the attention of most of us. But it was not simply politics. It was a social struggle, it was a political struggle, it was also a struggle in terms of religion as he converted to Buddhism in the late years of his life, but a decision which he took after a great deal of contemplation for around 20 years. So his conversion also has to be understood as part of his struggle to have a better modern India. A role in trying to see that using law through the instrument of law, the marginalized population of India can find justice. He placed social justice at the center of all his efforts. ওর লড়াই ছিল সামাজিক ন্যায়ের জন্য লড়াই। লং স্ট্রাগল, সারা জীবনের লড়াই সামাজিক ন্যায়ের জন্য। সেই লড়াইটা ছিল সামাজিক পর্যায়ে, সেই লড়াইটা ছিল রাজনৈতিক ক্ষেত্রে লড়াই, সে লড়াইটা ছিল ধর্মীয় ভাষা, ধর্মের ভাষা ব্যবহার করে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করে লড়াই। এই সমস্তটাকে এক জায়গায় এনে তিনি একটা উন্নত ভারত, আগামী দিনে স্বাধীন দেশ হবে যখন ভারত, একটা উন্নত ভারত হবে, জাতি বর্ণ বিভাজন থাকবে না, এইরকম একটা উন্নত ভারত হবে, সেইটার চেষ্টা তিনি করছিলেন। That was his focus. And India, on gaining independence, would be a state where there would be no divisions of caste, there would be no atrocities in the name of caste, and caste would be annihilated. Elaborately, Ambedkar sought to demonstrate, how the caste system adversely affected India from different angles. How it would affect India's development in different respects. This is what Ambedkar was trying to demonstrate. I emphasize this because it means Ambedkar is often shown or projected as a leader of the untouchables, depressed classes, or in today's parlance, the Dalits. Surely Ambedkar was their leader and remains their icon. But he was speaking not just for them. He was speaking for India. He was speaking for India where their oppression had to stop. So the responsibility of carrying ahead Ambedkar's message rests not just on Dalits.
It's a responsibility of each and every Indian to carry ahead that message. His message, if I put it that way, is significant from multiple angles today. If we try to understand the Indian Constitution, the philosophy of the Indian Constitution, we have to understand Ambedkar. Many of you might be familiar with the Indian Constitution. India is a democracy. We all know that. But does democracy simply mean going to the polls, casting a vote, sending a representative to the legislative bodies? Is it simply a political arrangement? No, Ambedkar had a holistic vision of democracy. It was a holistic vision of democracy that Ambedkar was nurturing, reminding us in his last speech in the Constituent Assembly, of which he was a member, not just a member, but I would point out a member who was first elected from Bengal, undivided Bengal. He was reminding us that political democracy would be in danger if social and economic democracy is not secured. To him, a tool to secure revolutionary changes in the social and economic field. Ambedkar wanted a holistic vision of democracy to be upheld. গণতন্ত্রের একটা সার্বিক রূপের কথা আম্বেদকর আমাদের বলেছিলেন, শুধু রাজনৈতিক একটা ব্যবস্থা নয়। গণতন্ত্র শুধু রাজনীতির কথা নয়, সামাজিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গণতন্ত্র প্রয়োজন। এবং অর্থাৎ সার্বিকভাবে তিনি চেয়েছিলেন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে এবং রাজনৈতিক অর্থনৈতিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে একটা বড় হাতিয়ার হবে। আর কেন্দ্রবিন্দুতে সামাজিক ন্যায়, social justice is at the heart of that democracy. If we look at the Constitution of India, we find right at the beginning of the rather lengthy document that was adopted in the Constituent Assembly, of which Ambedkar was not just a member, but also the chairman of the drafting committee. Of the Constitution, preamble that we have. Looking into the Constitution, the subsequent pages of the Constitution, we will find that fundamental rights for all citizens have been assured. In the event of inspiration, the person, there are the directive principles of state. আমাদের কিন্তু প্রিয়াম্বলটা দেখতে হবে এবং এই প্রিয়াম্বলটা দেখলে আমরা দেখব এটার রচনার ক্ষেত্রে, সংবিধান সার্বিকভাবে বললেই তাই, রচনার ক্ষেত্রে আম্বেদকরের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। Ambedkar had played a very, very important role in the drafting of the Constitution. It was not a single man's effort, surely. There were around 300 members, but actually the main effort, the main expertise, and the main commitment with which Ambedkar went into doing this task made the scenario such that Ambedkar gets referred to as the father of the Constitution. Needs a specific reference here.
that the modern India that Ambedkar had in mind wasn't. Today, I would say that vision is very important. That vision needs to be. আমি শ্রী দেবাশিস বিশ্বাস, ইনকাম ট্যাক্সের জয়েন্ট কমিশনার। আজকে আমরা এখানে এক হয়েছি বাবা সাহেব ডক্টর বি.আর. আম্বেদকরের 133তম জন্মজয়ন্তী পালন উপলক্ষে। সেই উপলক্ষে কয়েকজন স্পিকার এসছেন, আমাদের রয়েছেন প্রিন্সিপাল চিফ কমিশনার কে.এম. দীক্ষিত স্যার, এবং সবাইকে নিয়ে আজকে আম্বেদকরের জীবনের বিভিন্ন দিক আমরা আলোচনা করেছি। এবং একটা স্কুলকে, একটা প্রান্তিক স্কুল, কুলতলি একটা স্কুল, তাদের হাতে তাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচার পরিকাঠামোগত উন্নতির জন্য 1 লাখ টাকা তুলে দিয়েছি। এখানে আমাদের প্রচুর ভালো ভালো প্লেয়ার আছে, তাদের একজনকে সম্বর্ধনা করে এখানে দিয়েছি। এইভাবেই আমরা সারাদিন বেশ 3-4 ঘন্টার একটা অনুষ্ঠান হলো, এবং সেখানে আমাদের ডিপার্টমেন্টের বহু লোক এখানে পার্টিসিপেট করেছেন। আমাদের স্পিকার ছিলেন দেবী চ্যাটার্জি, বিখ্যাত প্রফেসর, মৃন্ময় প্রামাণিক আর সুবোধ হাসদা, এই 3 জন আমাদের স্পিকার। ভাষণ হচ্ছে আম্বেদকরের জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আমরা আলোচনা করছি। অ্যাকচুয়ালি আপনাদের মানে এই যে আপনাদের সংস্থা আছে, আপনাদের খালি কি এই একটা দিনই পালন করেন, অন্যান্য কোনো অ্যাক্টিভিটি? না, আমরা বিভিন্ন অনুষ্ঠান করে থাকি এখানে। বিভিন্ন আমরা SC/ST কমিউনিটির যে এমপ্লয়িজ ওয়েলফেয়ার এটা সোসাইটি অ্যাসোসিয়েশন, সেই এমপ্লয়িজদের নিয়ে তাদের যে দাবি দাওয়া সেটা যেমন হয়, তাছাড়াও আমরা বিভিন্ন জনহিতকর কাজে আমরা লেগে থাকি। এখান থেকে বিভিন্ন ওয়েলফেয়ার কাজ হয়, যেটা আমি বললাম স্কুলের উন্নতিকল্পে আমরা 1 লাখ টাকা তুলে দিচ্ছি, এবং আমাদের যে সদস্যা তাদেরই চাঁদার উপরে তাদের কাছ থেকে কালেক্ট করে আমরা এই সারা বছর ব্যাপী বিভিন্ন রকম ওয়েলফেয়ার সামাজিক কাজকর্ম আমরা করে থাকি। প্রতিবারই দেখা যায় আপনাদের যত মানে সিট তার চেয়ে বেশি লোক সবসময় থাকে, এর বেসিক কারণটা কি? এর কারণ হচ্ছে আমাদের ডিপার্টমেন্ট খুব বড় ডিপার্টমেন্ট, প্রচুর আমাদের সদস্যা তারা যেমন আসে, এমন না শুধু এখানে SC/ST কমিউনিটিরই সদস্যরা আছেন, বাইরের মানে অনেকেই থাকে, কারণ আলোচনাটা খুব মনোগ্রাহী আলোচনা হয়। বিখ্যাত আমি বললাম না যে, দেখুন নামটা শুনলেই বুঝতে পারবেন ডক্টর দেবী চ্যাটার্জি, নিশ্চয়ই উনি একজন ব্রাহ্মণ, কিন্তু উনি খুব খুশি এখানে আসেন। তো এটা মানে এই না যে এটা শুধুমাত্র শিডিউল কাস্ট শিডিউল ট্রাইব লোকেদের জন্য, এটা সবার জন্য। কারণ আম্বেদকর তো আর শুধু শিডিউল কাস্ট শিডিউল ট্রাইব লোকেদের জন্য না, তিনি ভারতবর্ষের প্রথম ল মিনিস্টার ছিলেন, আমাদের সংবিধানের রূপকার তিনি। সুতরাং তার যে চিন্তাভাবনা, নারীর যে এম্পাওয়ারমেন্ট, সেসব নিয়ে যে চিন্তাভাবনা, সেটার জন্য শুধুমাত্র SC/ST কমিউনিটির তারাই মানে উন্নতি হয়েছে তার না, সারা ভারতবর্ষের সবাই কিছু না কিছুভাবে ডক্টর আম্বেদকরের দ্বারা উপকৃত। সেজন্য এখানে আপনি যখনই দেখবেন, আমরা প্রতি বছর দেখি যত সিট তার থেকে অনেক বেশি পরিমাণ লোকজন অবশ্যই আসে। আচ্ছা, আপনার আম্বেদকর নিয়ে 2 লাইনে আপনি কি বলতে চান বলুন। আম্বেদকর দেখুন, নতুন ভারতের তো আমরা রূপকার বলতে পারি, কারণ যে সংবিধানে যে সবার জন্য শিক্ষা, সবার জন্য স্বাস্থ্য, এই যে সবার জন্য যে অধিকারগুলো আম্বেদকর লিখে দিয়ে গেছেন প্রথমে প্রিয়াম্বলে, সেটা আজকে আমরা যে বলতে পারি, আজকে আমরা পাকিস্তান কিংবা আফগানিস্তান তালিবান রাজত্বের থেকে যে অনেকটা এগিয়ে আমরা, এটা কিন্তু চীনে আপনি এরকমভাবে কথা বলতে পারবেন না, আপনি কিন্তু এখন রাশিয়াতে গিয়েও এইভাবে কথা বলতে পারবেন না, কিংবা পৃথিবীর অন্যান্য কান্ট্রিতে এত মানে স্বাধীনতা পাবেন না, যেটা কিন্তু এই সংবিধান দিয়েছে। এবং সংবিধান রূপকার যেহেতু আম্বেদকর, তো সব দিকেই আম্বেদকর আমাদের সবার ধন্যবাদ এবং শ্রদ্ধার পাত্র। আচ্ছা, আপনি তো বিভিন্ন পাহাড়ের চূড়া আপনি জয় করে বসে আছেন, এর মধ্যে এটা সময় কী করে বার করছেন? দেখুন, এটাও টাইম ম্যানেজমেন্ট। আমি যদি এরকম আমার থেকে যারা বেশি কাজ করছেন, আজকে আমি আম্বেদকরের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে আমরা যখন এক হয়েছি, আমি যদি ডক্টর আম্বেদকরের কথাই ভাবি, তিনি যদি অত কাজ করার পরেও এত কিছু ভাবনা চিন্তা করতে পারেন, এত পড়াশোনা করার পরেও সারা ভারতবর্ষের লোকের কথা ভাবতে পারেন, তার জন্য সময় বের করতে পারেন, আমি তো আমার নিজের অ্যাচিভমেন্টের জন্য দৌড়ই, এটা হয়ে যায়। ধৈর্য ধরে শুনছেন বক্তব্য, ম্যাডাম আমরা দিতে পারবো না, কিন্তু আধুনিক ভারতবর্ষে দেশ স্বাধীন হওয়ার ৭৬ বছর পর্যন্ত যে সংবিধান ভারতবর্ষকে একটা সংহতির মধ্যে ধরে রাখতে পেরেছে, সেই সংবিধানের প্রণেতা হচ্ছেন ডক্টর বি.আর. আম্বেদকর। ৩৯৫টি আর্টিকেল দিয়ে উনি শুরু করেছেন, এবং ১০০তম সংবিধান সংশোধন হয়ে যাওয়ার পর ভারতের সংবিধানের আর্টিকেলের সংখ্যা এখন 448টা দাঁড়িয়েছে। এখন যাদের ব্যবস্থাপনায় আজকে আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি,
সেই ইনকাম ট্যাক্স SC/ST অর্গানাইজেশন। এখানে আমি একটা কথাই বলতে চাই, আম্বেদকরকে বিভিন্ন জায়গায় যেভাবে প্রজেক্ট করা হয়েছে বা এখনো প্রজেক্ট করা হচ্ছে, তাকে দলিতদের মাসিহা হিসেবেই তুলে ধরা হয়। উনি পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর অবিসংবাদী নেতা, এতে দ্বিমত নেই, কিন্তু উনি যে সার্বিক অর্থে ভারতবর্ষের প্রকৃত জাতির জনক, এই কথাটা খুব সুকৌশলে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে এবং হচ্ছে। উনার সময়ে দেশ স্বাধীন করার পর বা সে দেশ স্বাধীন হওয়ার প্রাককালে যে সমস্ত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ আমাদের ভারতবর্ষে কাজ করেছেন, কাউকে এতটুকু ছোট না করেও বাস্তব সত্যটা এখানে বলা উচিত। সেই সময় উনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষিত মানুষ। উনার উচ্চশিক্ষা ওই সময় যেটা করেছেন, ভারতবর্ষে উনি ছিলেন প্রথম একজন শিক্ষাবিদ যে বিদেশে লন্ডন স্কুল অফ ইকোনমিক্স থেকে ইকোনমিক্সে ডক্টরেট করেছিলেন। এবং উনি তখনই ভেবেছিলেন যে ভারতবর্ষ তো স্বাধীন হবেই, কিন্তু সেই ভারতবর্ষটাকে আমরা কিভাবে রাখবো। উনি দুটো ডাইমেনশনে চলেছেন। ব্রিটিশের সামনে উনি এটাই তুলে ধরেছিলেন রাউন্ড টেবিল কনফারেন্সে, যে দেশ স্বাধীন হলে পরে ভারতবর্ষের পিছিয়ে পড়া শ্রেণীদের কি হবে, কারা শাসন করবে, দেশে এই যে জাতিগত বৈষম্য, ধর্মীয় বৈষম্য, এগুলোর কি অবস্থা হবে। রাউন্ড টেবিল কনফারেন্সে কিন্তু উনি এগুলো বারবার তুলে ধরেছেন। তথাকথিত হিন্দু সমাজ, চতুর্বর্ণে বিভক্ত হিন্দু সমাজ, মানব শ্রেষ্ঠ হিসেবে যারা ব্রাহ্মণদের নিজেদেরকে দাবি করেন, তাদের মধ্যে কেউ ছিল না কিন্তু ভারতবর্ষের ব্যাংকিং ব্যবস্থা কি হবে, ভারতবর্ষে জাতিগত স্ট্রাকচার কি হবে, ভারতবর্ষের শাসন ব্যবস্থা কি হবে, সেটা নিয়ে ক্লিয়ার পিকচার কিন্তু তাদের মধ্যে ছিল বলে আমার মনে হয় না। কেননা তারা এক এক সাইডে দিকপাল হতে পারেন, কিন্তু আম্বেদকরের মতো সর্বজ্ঞানী কিন্তু ওনারা ছিলেন বলে আমরা প্রমাণ পাইনি। কারণ উনি ওনার যে কন্ট্রিবিউশন, যে অবদান, সেটা বোধহয় সেভাবে আমরা মূল্যায়ন করে দেখিনি। ফলে এই যে আজকে ব্যাংকিং ব্যবস্থা, এক সময় ইন্দিরা গান্ধীকে বলা হয়েছিল যে ভারতবর্ষে ব্যাংকিং সিস্টেমকে জাতীয়করণ করার মাধ্যমে একদম সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের কাছে পৌঁছে যাবে ব্যাংক, তারা আর্থিকভাবে স্বনির্ভর হবে। এই বিষয়গুলো আম্বেদকর কত আগে ভেবেছিলেন।